dear students, welcome to another video class. Again today we will be continuing our discussion on the search for the genetic material. In the last class we studied about bacterial transformation experiment and how it proved that DNA is the genetic material. And in this class we are going to study about another experiment which proved that DNA is the genetic material. And this experiment is called as the Hershey-Chase experiment. It was put forward by, or this experiment was done by two scientists, Alfred Hershey and Martha Chase, in the year 1952. And for performing this experiment, they made use of bacteriophage. Bacteriophage are actually virus. They are viruses which feed on bacteria, which eats bacteria, or which destroys bacteria. The word bacteriophage means eating of bacteria. That is, these viruses attack bacteria and destroys them. And that is why these viruses are called as bacteriophages. And these two scientists performed experiments to see what was being injected into the body of the bacteria. What was the genetic material that was transferred from the bacteriophage to the body of the bacteria. And now we will have a brief understanding regarding the structure of bacteriophage. The bacteriophage has got a DNA, and the DNA is surrounded by a protein capsule, and it is this structure which goes and infects bacteria. I told you that bacteriophage is actually a virus. It actually goes and gets attached on the body of other bacteria, and it injects the DNA into the body of the bacteria. And then what happens? The DNA takes up the protein synthesis mechanism of the bacteria, and by making use of all the enzymes and other organelles of the bacteria, the viral DNA starts synthesizing new viral particles inside the body of the bacteria. And after some time, the number of viral particles inside the body of the bacteria increases, and at last what happens? The bacterial cell is destroyed, it is burst, and the viral particles comes out, and these viral particles again goes and infects fresh bacteria, and thereby the bacterial colony is destroyed one by one. So this is a brief description regarding the life cycle of a bacteriophage. So this is a diagram showing a bacteriophage, and this experiment is called as the Hershey-Chase experiment. Hershey and Chase experiment. Alfred Hershey, Martha Chase. They performed this experiment in the year 1952. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിനെന്തുണ്ട്? ഇതാ ഒരു DNA ഉണ്ട്. DNA. ആ DNA കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ്. So there is DNA, and around the DNA what is seen? A protein coat is seen. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു വൈറസാണ്. ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈറസ്? ബാക്ടീരിയയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈറസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ആ ബാക്ടീരിയയുടെ സർഫസിൽ ഈ ടൈൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ DNA ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് അത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. ഈ DNA എന്ത് ചെയ്യും? അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ മെക്കാനിസവും ഈ വൈറൽ DNA അങ്ങ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും.
അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയയുടെ ചെലവിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ എൻസൈംസും ഓർഗനൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം വൈറൽ DNA ഉണ്ടാക്കും. ആ വൈറൽ DNAയിൽ നിന്നും ധാരാളം വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ടീരിയ വൈറസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി പോലാവും. അങ്ങനെ ധാരാളം വൈറസ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിൽ നിന്നും ചില സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ പുറത്ത് വന്ന് ഈ ബാക്ടീരിയ പൊട്ടിച്ച് ഈ വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് വരും. ഓരോ വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസും അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾ മറ്റ് ബാക്ടീരിയയെ വീണ്ടും പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വളരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോ കൂടി കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹെർഷേ ചേസ് എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് കടക്കാം. The virus is a parasite. It attacks a host cell and takes over its chemical machinery for making proteins and nucleic acids. One of the better understood virus life cycles is phage, a virus which attacks bacteria. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ ബാക്ടീരിയോഫേജ്, ഇതാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ്. ആ വൈറസ് വന്ന് ബാക്ടീരിയയുടെ പുറത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. Bacteria cells. The phage begins its assault by attaching itself to the cell wall of the ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ DNA. അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻജെക്ട് ദി DNA into the body of the bacteria. This attachment is very specific, and each type of phage can only attach to a certain type of bacteria. Next, the phage breaks down the cell wall, and the nucleic acid from this capsule. അങ്ങനെ DNA മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇത് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ്. പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഈ DNA എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം മുഴുവൻ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും. ടേക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൽ ഓർഗനൽസും എൻസൈംസും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം ഈ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് നിർമ്മിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് ധാരാളം വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. Is injected through the hollow tail into the cell. The viral nucleic acid uses the cell's enzymes and organelles to replicate new viral parts. The parts are assembled into new virus particles called virions. Finally, the new phages release an enzyme which weakens the cell wall, and the host cell bursts, releasing. അങ്ങനെ ആ ബാക്ടീരിയ പൊട്ടി എല്ലാ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസും പുറത്തു വന്നു. ആ ബാക്ടീരിയ നശിച്ചുപോയി. ഇനി ഈ ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടായി പുറത്തു വന്ന ഈ ഓരോ ബാക്ടീരിയ ഫേജും അടുത്ത ബാക്ടീരിയ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. The virions. Up to 300 new virus particles can be reproduced in a single host cell. കണ്ടോ, അത് വേറൊരു ബാക്ടീരിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. This process of viral multiplication is called the lytic cycle. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഒരു ബാക്ടീരിയയെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. ഇത് നോക്കിക്കേ, വൈറൽ DNA അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഹെർഷേ ചേസ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഹെർഷേ ആൻഡ് ചേസ് in this experiment, they conducted experiment to find out what was actually going inside the body of the bacteria. ഇവരുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് that DNA is the genetic material and it is the DNA that is being injected into the body of the bacteria, and it is that DNA that is responsible for the synthesis of new viral particles inside the body of the bacteria. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് that DNA is the genetic material. Before that, it was not sure if it is the DNA or if it is the protein coat. DNA ആണോ ഈ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ആണോ ഈ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. കാരണം ഇതൊന്നും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്ന പ്രോസസ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഹെർഷേ ആൻഡ് ചേസ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് DNA is the genetic material. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹെർഷേ ആൻഡ് ചേസ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കണ്ട ഒരു ബാക്ടീരിയ ഫേജ്
ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ധാരാളം ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ 2 സെറ്റ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി. ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തത്, നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ ഫേജിനെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൽ വളർത്തി. ഇറ്റ് വാസ് കൾച്ചേർഡ് ഇൻ എ മീഡിയം കണ്ടെയ്നിങ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ്. അങ്ങനെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ കൾച്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് ഗോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ DNA. DNA-യുടെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു, DNA-യുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA-യുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്. ആ ഫോസ്ഫറസിലേക്ക് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് കയറി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ദ DNA ഗോട്ട് ലേബിൾഡ് വിത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ്. അപ്പോൾ ആ DNA നമുക്ക് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് ലേബിൾ DNA എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ടീരിയ ഫേജിനെ അവർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വേണ്ടി ഈ രീതിയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്തു. മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ ഫേജസുകളെ സൾഫർ ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൽ വളർത്തി. സൾഫർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൾഫർ ഗോട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയ ഫേജ്. ഈ ബാക്ടീരിയ ഫേജിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ ഫേജസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, സൾഫർ ലേബിൾഡ് പ്രോട്ടീൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ സം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത്, 2 ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അവരിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു ബാക്ടീരിയൽ പ്രിപ്പറേഷനിൽ DNA വാസ് മെയ്ഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് and in the other bacteriophage preparation the protein coat was made radioactive. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ്. ഒരു സെറ്റ് ബാക്ടീരിയോഫേജുകളിൽ ആ ബാക്ടീരിയോഫേജിന്റെ DNA ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയെങ്കിൽ മറ്റേ സെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ആ ബാക്ടീരിയോഫേജിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയത്. അങ്ങനെ 2 സെറ്റ് ബാക്ടീരിയോഫേജസിനെ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവർ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അങ്ങോട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടി കടന്ന് പോകാം. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു, ദ ബാക്ടീരിയ വാസ് ഗ്രോൺ ഇൻ സൾഫർ, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയം. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൾഫർ ഉള്ള മീഡിയത്തിലാണ് ആ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവായി. അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ ആ ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് ബാക്ടീരിയത്തെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു. കണ്ടോ, ബാക്ടീരിയയുടെ പുറത്ത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരൊരു ബ്ലെൻഡർ, നമ്മുടെ ഒരു മിക്സിയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു. ആ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഈ എക്യുപ്മെൻ്റ് അകത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഒന്ന് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു, ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തു. ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പുറത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയോഫേജസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും, ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്, അല്ലേ? ഹെവിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് get settled to the bottom and the lighter particles are seen on the top. ആ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, we call it as the supernatant. ഇതിനെ റെസിഡ്യൂ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസിൽ വളർത്തി
ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു, ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തു. പടം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഹെവിയർ ബാക്ടീരിയൽ പെല്ലറ്റ്സ്. ആ ബാക്ടീരിയൽ പെല്ലറ്റ്സ് സെറ്റിൽ ടു ദി ബോട്ടം ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടീൻ capsule of the bacteriophage was seen in the supernatant. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കണ്ടു. എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇവിടെ എവിടാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. എവിടാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി? ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അവർ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ദ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വാസ് സീൻ ഇൻ ദി സൂപ്പർനെറ്റന്റിലായിരുന്നു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിലായിരുന്നു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. ബാക്ടീരിയൽ പെല്ലറ്റ്സ്, താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ബാക്ടീരിയൽ പെല്ലറ്റ്സിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു? ദർ വാസ് നോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ആ പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ഒരിക്കലും ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല. കടന്നു കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ പെല്ലറ്റ്സ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. ഇതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റും പെർഫോം ചെയ്തു. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ബാച്ച് 2 എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജസിനെ, വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയോഫേജസിനെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസിൽ വളർത്തി. P32 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് P32. ഫോസ്ഫറസ് DNA കയറി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. And as a result, the DNA alone was made radioactive. DNA റേഡിയോ ആക്റ്റീവായി. അതാണ് കണ്ടോ, ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ DNA-ക്ക് വന്നു. ആൻഡ് സച്ച് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ബാക്ടീരിയോഫേജസ് വേർ അലൗഡ് ടു ഇൻഫെക്ട് ഫ്രഷ് ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ്. അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടി? അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയോഫേജസ് എല്ലാം ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കരുത്, അത് മാറിയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തു. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെവിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യും, ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മേളിൽ കാണും. അതിനാണ് സൂപ്പർനെറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇവിടെയും നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ദ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വാസ് സീൻ ഇൻ ദ ബാക്ടീരിയൽ പെല്ലറ്റ്സ്. ദർ വാസ് നോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദി ലിക്വിഡ്. മേളിൽ കാണുന്ന ഈ ലിക്വിഡിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു? റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഈ ബാക്ടീരിയൽ പെല്ലറ്റ്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാക്ടീരിയൽ പെല്ലറ്റ്സിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? നമ്മൾ ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയത്? ബാക്ടീരിയോഫേജിന്റെ DNA ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസിന്റെ DNA ആണ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് കടന്നുപോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സീൻ ഇൻ ദി പെല്ലറ്റ്സ്. കണ്ടല്ലേ, കളർ നോക്കിയാൽ മതി. ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ള മീഡിയം P32, അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ DNA-ക്ക് നമ്മളൊരു ബ്ലൂ കളർ, സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തു, അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് DNA കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ DNA എല്ലാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ the radioactivity was seen in the bacterial pellets. So this experiment proved beyond doubt that the DNA is the genetic material. Protein coat is not the genetic material. Protein coat never enters inside the bacteria. It is the DNA that enters inside the bacteria, and DNA is the genetic material. Okay. അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പടം ഒന്ന് നോക്കിയേ. ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതേപോലെ പിക്ചേഴ്സ്, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. You might be given the same picture and you might be asked to do some labeling or something, or you might be asked some questions based on this picture. So anyway, we will continue the explanation, the same explanation based on the figure given in your textbook. So here we can see two preparations of bacteriophages.
And in one preparation, the protein coat was made radioactive. So it was radioactively labeled using S35, sulfur 35. So the protein capsule was labeled with S35, and in another preparation, the DNA was labeled with P32, phosphorus. And in Hershey and Chase experiment, mainly there are three steps: 1 infection, 2 blending, and 3 centrifugation. So first we will go into the first step. ആദ്യം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് എ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ബി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ദ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് വിച്ച് വാസ് in which the protein coat was labeled. ഇവിടെ protein coat ആണ് ലേബിൾ ചെയ്തത്. The bacteriophage whose protein coat was labeled was allowed to infect bacteria. And the first step is called as infection. And after infection, the second step was called as blender. The bacteria and all the bacteriophages were put into a blender, and it was agitated in order to separate the bacteria and the bacteriophages. And the third step is called as centrifugation. The third step, this was centrifuged, and what settled to the bottom was called as the residue, and what was seen, the fluid that was seen on top, was called as the supernatant. And in the test tube, the radioactivity was checked. When the radioactivity was checked, it was seen that there was no radioactivity in the bacterial pellets. No radioactivity was detected in the cells, bacterial cells, and radioactivity was seen in the supernatant, or it was detected in the supernatant. So from that, it was clear that since there was no radioactivity in the bacterial cells, it was clear that the protein coat has not entered inside the body of the bacteria. So the protein coat was not the genetic material. And in the second experiment, what they did, they made the DNA radioactive. The bacteriophages were grown in a medium containing radioactive phosphorus, and that phosphorus got incorporated with the DNA of the bacteriophage, and that radioactively labeled bacteriophages were allowed to infect bacterial cells. And that is what happened in this stage, and that stage is called as the infection. And immediately after infection, the second step is called as the blending. And immediately after blending, the third step, centrifugation. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാമാണ്. സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരെവിടെയാണ് ആ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. സെൻട്രിഫ്യൂജ് കഴിയുമ്പോൾ ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കൂടി താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും. അതിനെ റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയും. ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം മേളിലായിട്ട് കാണും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി സൂപ്പർനെറ്റൻറ്റ്. എവിടെയാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. സൂപ്പർനെറ്റൻറ്റിലാണോ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് എല്ലാം കൂടി അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റെസിഡ്യൂലാണ്. അങ്ങനെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് സീൻ ദാറ്റ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് വാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ്. എവിടായിരുന്നോ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് എല്ലാം താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കിടക്കണം. ഇറ്റ് വാസ് സീൻ ഇൻ ദി ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ ദി സൂപ്പർനെറ്റൻറ്റ്. സൂപ്പർനെറ്റൻറ്റിന് എന്തില്ലായിരുന്നു? റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായി? ബാക്ടീരിയൽ സെൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായി എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന DNA ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു. ആ DNA ആണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ബാക്ടീരിയയുടെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ പോലും നോളജ് ഇല്ലാതെ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിച്ച് അഗെയിൻ പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് DNA is the genetic material. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഈ പടം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ കളറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം. കളറിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള. ഇവിടെ കണ്ടോ റെഡ് കളർ കൊടുത്തു. എന്ത്? അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിന് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴും കണ്ടോ ആ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിലാണ്. ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് ഒരിക്കലും റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വന്നില്ല. ഇവിടെ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിന് ഇവിടെ വീണ്ടും റെഡ് കളർ കൊടുത്തു. ഇവിടെ DNA-ക്കാണ് റെഡ് കളർ കൊടുത്തത്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ദാ ആ റെഡ് കളറായിട്ടുള്ള DNA ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അകത്ത് കടന്നു കയറി. സോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വാസ് സീൻ ഇൻ ദി ബാക്ടീരിയ.
അങ്ങനെ it was proved beyond doubt. Hershey and Chase in their experiment, and this experiment is called Hershey-Chase experiment, proved beyond doubt that DNA is the genetic material. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹർഷേ-ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പഠിച്ചു. ഇനി ആ ഹർഷേ-ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടുതലും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ അനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. In the Hershey-Chase experiment, bacterial viruses called phage were used to demonstrate that DNA is the genetic material. The phage used in this experiment consisted of a DNA molecule surrounded by a protein coat. When phage infect bacteria, they attach to the surface of the bacterium and inject the DNA into the cell. The protein coat remains on the outside of the cell. In the first part of the experiment, phage were produced in a medium containing S35 radioactively labeled amino acids. This resulted in a phage population with S35 labeled proteins, but no radioactive label in the DNA. The phage were then allowed to infect the bacteria. The phage attached to the bacterial cell and injected their DNA, but the radioactively labeled protein coat remained on the outside of the cell. The phage produced in these cells contained no radioactivity. Vigorous shaking caused the empty protein coats to be removed, but did not interfere with production of new phage in the cell. In the second part of the experiment, phage were produced in a medium containing P32 labeled deoxyribonucleotides. This resulted in a phage population with P32 labeled DNA, but no radioactive label in the protein. When the phage infected the bacteria, the P32 labeled DNA entered the cell and could be found in phage subsequently produced in the infected bacteria. This demonstrated that the DNA, but not the protein, carries the genetic information for a new generation of phage. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ഇതുവരെ നമ്മൾ who is the genetic material അതായിരുന്നു. ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് 2 experiments it was proved that DNA is the genetic material. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് what are the properties of a genetic material. ഒരു നല്ല ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കേണ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ. 4 സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കേണ്ടത്. 1. It should have the ability to produce its copies. അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പവർ. രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സ്കോപ്പ് ഫോർ മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എവല്യൂഷൻ. മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു. മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കണം. അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കണം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് മെൻഡേലിയൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. മെൻഡേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡോമിനൻ്റ് ആകാനും റെസസീവ് ആകാനും ഹോമോസൈഗസ് ആകാനും ഹെട്രോസൈഗസ് ആകാനും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. അങ്ങനെ മെൻഡേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ? അത് നമുക്ക് ഈ 4 പോയിന്റ്സ് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു? റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പവർ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൂൾ ഓഫ് ബേസ് പെയറിംഗ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി, both the nucleic acids, that is DNA and RNA, has the ability to direct their duplications. DNA ആയാലും കൊള്ളാം RNA ആയാലും കൊള്ളാം, 2 പേർക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. The other molecules in the living system such as proteins do not have this ability. മറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രോട്ടീൻസിനൊന്നും എന്തില്ല? ഈ എബിലിറ്റി ഇല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. അവരുടെ റെപ്ലിക്ക തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റെപ്ലിക്കേഷൻ പവർ. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? സ്റ്റെബിലിറ്റി. DNA എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റേബിളാണ്. അത് ആര് പ്രൂവ് ചെയ്തു?
ഗ്രിഫിത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? സ്മൂത്ത് സർഫസ് ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടമാനം അങ്ങോട്ട് ഹീറ്റ് കില്ല് ചെയ്ത് അതിനെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് മൈസിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് റഫ് സർഫസ് ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്ത് കയറി എന്ത് ചെയ്തു? റഫ് സർഫസ് ബാക്ടീരിയയെ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ബാക്ടീരിയ ആക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് കില്ലിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള DNA നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ റഫ് സർഫസിനെ അത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആക്കി മാറ്റിയത്. ഇനി അതാണ് ഒരു പ്രൂഫ്. DNA നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ആ DNA സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ്. പക്ഷേ കണ്ടീഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള DNA വീണ്ടും റീജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലാഡർ ഷേപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്യും. DNA being double standard and complementary if separated by heating comes together when appropriate conditions are provided. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ DNA again regains its double standard condition. ഇനി പറയുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. DNA-യും RNA-യുടെയും ആ ഷുഗർ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? റൈബോ ഷുഗറിൽ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. DNA-യുടെ ഡിയോക്സി റൈബോ ഷുഗറിൽ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ എന്തില്ല? ആ O ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിയോക്സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് DNA-യുടെ ഷുഗറിനെ ഡിയോക്സി റൈബോസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും മറ്റേതിനെ റൈബോ ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ 2OH ഗ്രൂപ്പ് RNA-യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? RNA എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിയാക്റ്റീവാണ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് RNA ഈസ് ലെബൈൽ. It can undergo changes. Labile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can undergo changes and it is easily degradable. So since RNA has got the OH group in the second carbon atom, it is very much reactive. It takes place in a number of chemical reactions and it is subjected to change and it undergoes degradation. It gets degraded. So RNA is also now known to be catalytic and hence reactive. Catalytic ആണ് reactive. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് RNA വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആണ്, DNA അത്രയും റിയാക്റ്റീവ് അല്ല. Therefore അതുകൊണ്ട് DNA chemically is less reactive, structurally more stable when compared to RNA. Therefore among the two nucleic acid, DNA is the better genetic material. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ DNA നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. Why DNA is considered as a better genetic material than RNA? എന്തുകൊണ്ടാണ്? DNA is chemically less reactive, structurally more stable than RNA. Therefore among the two nucleic acid, DNA is considered as a better genetic material. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് തൈമിൻ അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് യുറാസിൽ. DNA-യിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നൈട്രജൻ ബേസിൽ എന്താണുള്ളത്? തൈമിനാണ്. ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് തൈമിൻ അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് യുറാസിൽസ് ഓൾസോ കൺഫേഴ്സ് അഡീഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു DNA. തൈമിൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് DNA-ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. സോ ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് 1 റെപ്ലിക്കേഷൻ പവർ, 2 സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് പോകാം. should have scope for mutation that is required for evolution. Both DNA and RNA are able to mutate. Mutation എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും mutation possible ആണ്. In fact, RNA being unstable mutates at a fast rate. RNA stability കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് it mutates at a faster rate. Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutates and evolve faster. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, should be able to express itself in the form of Mendelian characters. Should be able to express itself in the form of Mendelian characters. So these are the 4 characters a genetic material should have. So these are the properties of a genetic material. ഏതൊക്കെയാണ്? 1 replication power, 2 stability,
3. Scope for mutation required for evolution. And 4. Should be able to express itself in the form of Mendelian characters. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് RNAക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി വരും വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്. ഇപ്പോൾ DNA-യിൽ നിന്നും ഒരു മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉണ്ടാവുന്നു. RNA-യിൽ നിന്നും RNA-യിലെ കോഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് 1 by 1 അമിനോ ആസിഡ് സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്താണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന, ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ RNA-ക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഹെൻസ് ക്യാൻ ഈസിലി എക്സ്പ്രസ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ്. പക്ഷേ DNA-ക്ക് നേരിട്ട് കയറി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. DNA has to depend on RNA for synthesis of proteins. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. So it is said that the protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. DNA stable ആയതുകൊണ്ട് ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന DNA ആണ്. ഫോർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ RNA ഈസ് ബെറ്റർ. ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ബെറ്റർ? RNA ഈസ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ why is DNA the genetic material and not RNA? അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ള പോയിന്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ DNA വേഴ്സസ് RNA, why DNA is considered as a better genetic material എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? ഒന്ന്, നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? The 2OH group in the nucleotide of the RNA is a reactive group that makes RNA labile and easily degradable. RNA ഈസിലി നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ 2OH ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. RNA mutates faster than DNA. RNA കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് മോർ റിയാക്റ്റീവ്. എന്നാൽ DNA-യുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിലോ DNA is very stable, but RNA is not, because thymine is more stable than uracil. Hence, DNA is the predominant genetic material, while only a few viruses have RNA as the genetic material. So, with that we have finished Hershey-Chase experiment. Then we studied in this video properties of a genetic material and why DNA is considered as a better genetic material. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഐ വിൽ ബി അപ്ലോഡിങ് the necessary notes and other worksheets in your learning management system. So study well. Thank you all. Bye.